کیونکہ میرے یسوع نے شیطان سے لیگل رائٹس لے لیے ہیں ہمارے. آمین. جو شیطان اس جہان کے خدا نے سب کچھ کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، قدرت اور سب سے بڑی پاور نے اس سے لیگل رائٹ پرچیز کر دی ہے. آمین. یسوع مسیح اختیار کے ساتھ آیا ہے، ایسے نہیں آیا، بٹ 4 ایریاز میں 4 جگہوں پر اختیار کو سیکھیں گے ہم ان دنوں میں. آج ایک جگہ پر سیکھیں گے، وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کا اختیار اس کے خون کے وسیلہ سے. کیا؟ یسوع مسیح کا اختیار، اس اختیار نے، اس کے خون نے کیا کیا؟ کہیں شیطان کے قانونی حق کو ہم سے چھین لیا ہے. جو ہمارے اوپر شیطان کے لیگل رائٹس تھے انہیں ہم سے اس سے چھین لیا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی کسی چیز کو سیل کیا ہو اپنی لائف میں ایگریمنٹ کے ساتھ؟ پتہ کیا ہوتا ہے جب ایگریمنٹ بنتا ہے اس میں ایک چیز لکھی جاتی ہے. میرا تجربہ شاید آپ لوگوں سے تھوڑا زیادہ ہو جائے کہ ایوری لیگل رائٹس، جو کچھ تھے میرے، میں اسے دے رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے قیمت دے رہا ہے. کیا کرتے ہیں؟ آج سے سارے لیگل رائٹس اس کے ہیں. اس چیز کے لیے کوئی بھی قانونی کاغذات میں، کوئی بھی قانونی معاملات میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ آنر ہے. ہی ہیو لیگل رائٹس فور دس تھنگ. اس کے پاس اب قانونی اس کے حق ہیں، حقوق ہیں. اب یہ کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتا ہے. یہ چیز اس کی ہوئی. آمین. وہ رائٹس جو شیطان کے پاس تھے یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے بریک ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. کون سے رائٹ؟ کرنتھیوں 4 باب اس کی 4. ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. آمین. سب کہیں آمین. ابلیس کے لیے اس ورس میں ایک ٹائٹل استعمال کیا گیا، ایک پوزیشن دی گئی ہے اسے، ایک سٹیٹس ہے اس کا، ایک کرسی ہے، ایک لیول ہے. وہ کیا ہے؟ جہان کے خدا نے اندھا کر دیا. کیا ٹائٹل ہے؟ جہان کا، یعنی کہ اس کے پاس قانونی حقوق موجود تھے. کیا تھے جی؟ Devil contain legal rights on us. ہم پر اس کے قانونی اختیار تھے. پر اچانک سے کیا ہوا ہے؟ اچانک سے کیا ہوا ہے؟ وہ جو ہمارے اوپر تھا آج ہمارے پیر کے نیچے ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ وہ جو سر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا آج وہ پیر کے نیچے آ گیا. کیا ہوا ہے؟ کون آیا بیچ میں؟ کس کے اختیار نے اس کے لیگل رائٹس کو لے لیا ہے؟ نام لیں گے اس کا. جیسا نکالے مکاشفہ 5واں باب اس کی نام ہے. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے. ہاللویا. اگر آپ خریدے ہوئے ہیں تو اپنا ہاتھ لہرا کے دکھائیں. اگر آپ خریدے ہوئے ہیں کہیں میرے لیگل رائٹس یسوع مسیح کے پاس. پھر بھی شیطان آپ کو دوزخ میں لے کر جائے گا. آج سے یہ سوچ ہم ڈیٹ کریں گے. آمین. 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 پھر بھی شیطان مجھے گھسیٹ کے لے جائے گا. اور بھائی he have no rights on us. شیطان کا کوئی حق ہی نہیں رہ گیا ہم پر. آمین. کیا کیا جی یسوع مسیح نے؟ اس برگا نے ذبح ہو کر ہر قبیلے، ہر اہل زبان، ہر امت میں سے خدا کے لیے لوگوں کو کیا کر لیا ہے؟ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بک جانے کے بعد کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اتنا
बिके। हम अभी कह रहे हैं यीशु मसीह का नाम। इस हालत के बाद, इस एक्ट के बाद कैसा फील हो रहा है? वो एक शेर है ना, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। यूजलेस, कोई कीमत ही नहीं है। उसका हाथ आया, उसका नाम साथ लगा, उसका लेबल साथ लग गया, तो हम जीरो से हीरो हो गए। आमीन। क्या हुआ? अचानक से इतने कीमती हो गए हैं कि शैतान अब हमारी जान के दुश्मन बन गया। आपने कभी सोचा नहीं? इतनी भाग दौड़ कर रहा है शैतान, क्यों कर रहा है? क्योंकि तू आम नहीं है। जिसके पीछे शैतान जितनी जोर से लगा हुआ था, आज के बाद उसे कहो अब मैं तेरे पीछे हूं, अब दौड़ आगे लग के। मैं हंसूंगा और तू जलेगा, और तू जल जल कर जलता रहेगा, और तुझे मौत नहीं आएगी। ये इख्तियार खुदावंद ने यीशु को दिया, और ये इख्तियार मुझे मिला, और मैं तुझे कह रहा हूं कि तू हमेशा की आग में जलता रहेगा और मरेगा नहीं। और तू देखेगा अब्दुल्ला आबाद मुझे हंसते हुए। फिर कहता हूं खुश रहो। ये जो हमारे मुंह पर 12 बजे रहते हैं, हालात नहीं सही, ये नहीं सही, वो नहीं सही, अपनी हालतों दुरुस्त करो। अपने आप को समझो कि आप किसके हैं, Who you are actually, आप हैं कौन, अपने आप को पहचाने जरूर। आप इतने गुनाह में गिर गए, आपको लगता था कि मुझसे बुरा शख्स कोई नहीं है, पर जब मैं आपको कह रहा हूं कि आपसे निराला कोई नहीं है, तो आपको फील नहीं हो रहा। आपको वो बातें जरूर दिल पर लगती थी जब सब तुझे कहते तू बदनाम तरीन, तू गंदा गलीज गुनाह से भरा हुआ शख्स है, वो बातें तुझे हर्ट करती थी, और तूने कहा ठीक है मैं हूं। मैं कह रहा हूं तू गंदा नहीं है, तू खरीदा हुआ है, और तुझे उसने अनमोल कर दिया, और तू फिर भी कह रहा है कि मैं दोज़ख से जा रहा हूं। शैतान के कोई राइट्स हम पर कहे, ऐ शैतान तेरे कोई राइट्स नहीं है मुझ पर। मैं जिसका हूं उसका हूं और उसी का रहूंगा। जहां वो है वहां मैं जाऊंगा। आमीन। कुलसियों पहला बाब, कुलसियों पहला बाब उसकी 13वीं आयत। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। क्या कर लिया जी? बादशाही किसकी है? जिसने मुझे खरीदा है। किसकी बादशाही है? जो मेरा ऑनर है, जिसके पास मेरे राइट्स मौजूद हैं, जिसका मैं हो गया हूं, जिसने मुझे चलाना है। अगर वो कहे खड़ा रह तो मैं खड़ा रहूंगा, वो कहे बैठ जा तो मैं बैठ जाऊंगा, वो कहे दोज़ख में जा तो मैं दोज़ख में जाऊंगा, वो कहे जन्नत में जा तो मैं जन्नत में जाऊंगा। उसके पास मेरे इख्तियार मौजूद हैं। और यकीन करें हमारे ईमान का लेवल ऐसी बुलंदी को छुएगा कि शैतान तेरे नाम से डरेगा। पता है क्यों? पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि तूने अपने ऊपर लेबल लगा लिया यीशु मसीह का। तूने इकरार कर लिया है कि मुझ पर अब यीशु मसीह के राइट मौजूद है। अब मैं शैतान का, आज तक लोग समझते हैं मैं बुरा कर रहा हूं। अब मैं आपको बताऊं, अब बुरा करें अच्छा करें, आप जिसके हैं जहां वो जाएगा वहां आप जाएंगे, क्योंकि आप खरीदे हुए। नो मैटर आप क्या करते रहे, लास्ट टाइम जब तेरा आखिरी दिन होगा उस दिन भी तुझे धोकर ले जाएगा, पर तू दुनिया में दुख बहुत सहेगा। इसलिए खुदा ने पाक रूह को भेजा ताकि तू दुनिया में दुरुस्तगी के साथ चले, तू दुनिया में उसके जलाल को जाहिर करे जिसका तू बन गया है। आमीन। तू दुनिया में वो करे जो वो करके गया है, ताकि तू उसका दिखाई दे। मुझे अक्सर अगर कोई लोग कहें कि तुझ में तेरे बाप की झलक नजर आती है, तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, और अगर आपको भी कहे कि तेरे बाप की झलक नजर आती है, तो आपको क्या लगेगा, ये किस बाप के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, टू बी फ्रैंक, कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को बड़ा पापी समझता है और आपको कहेंगे तुझ में किसी की झलक दिखाई देती है, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? ये पक्की गल है, शैतान दी गल कर रहे हैं। क्या ख्याल है?
اس کے لیے فخر کا باعث بن جائے، شیطان کے لیے نہیں، یسوع کے لیے۔ آمین۔